Hello everyone, welcome to LRG classes. आज आम प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी 1 रो यूनिट 3 रो गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करियो। क्वेश्चन टी होची प्रथम नरसिंह देवଙ୍କ दिग्विजय राज्य शासन और अन्य कार्यकलाप उल्लेख करो। सेकंड रे होची प्रथम नरसिंह देव सेही तार और गोटे क्वेश्चन हे पर नरसिंह देव राजत्व एक समीक्षा प्रदान करो। नरसिंह देव ऊपर जहां भी किछि गोटे क्वेश्चन आसीला तो आमे एई आंसर टी लिखि परियो। कौन लिखिवा ना प्रथम नरसिंह देव गंगवंशर जड़े अनन्य प्रतिभा संपन्न नरपति अटंती। से तृतीय अनंग भीम देव जहां विषय आम पूर्व भिडियो पढ़ी सुयोग्य पुत्र थिले। से 1238 मसीह तृतीय अनंग भीम देव मृत्यु पर गंगवंशर सिंहासन आरोहण कर दीर्घ 26 वर्ष चोड़गंग देव केते करथिले 70 वर्ष ये 26 वर्ष राजत्व सह 1264 मसीह मृत्युवरण कर प्रथम नरसिंह देव गंगवंशर 3 जन प्रमुख शासकों मध्य अन्यतम। चोड़गंग देव तापरे तांका बापा किए तृतीय अनंग देव तापरे ये आमर आसीगले किए नरसिंह देव 3 जन फेमस। ओडिशा इतिहास रे से जड़े स्मरणीय पराक्रमशाली शासक रूपे परिचित कारण से जड़े निपुण अग्रगामी समर प्रिय योद्धा और स्थापत्य भास्कर्य कलार पृष्ठपोषक थिले। तांका समय रे ओडिशार कला और संस्कृतिर चरम उत्कर्ष साधित होइतिला। निजर बाहुबल रे से समग्र बंगला देश को प्रदानत करथिले। चंद्रभागा ठारे स्थापत्य कलार निदर्शन कोणार्क सूर्य मंदिर से निर्माण करथिले। किए लांगुला नरसिंह देव। नरसिंह देव किए करथिले सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा करथिले। प्रथम नरसिंह देव बंगलार सुल्तान को विरुद्ध रे एक नूतन प्रकार युद्ध नीति ग्रहण करथिले। से शत्रु को आक्रमण करिया पे सुजोग न देकी कोन करथिले निज पट प्रथम शत्रु विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिले। एही परि मुसलमान शासकों को परास्त करी ओडिशार स्वाधीनता रक्षा करथिले। तो से जो बंग सुल्तान को विषय टिके पढिया विरोध युद्ध प्रथम नरसिंह देव जेतेबेले ओडिशा रे राजत्व आरंभ कले सेतेबेले दिल्ली सिंहासन पई उत्तराधिकारी मानक मध्य संघर्ष चलथिला। इल्तुतमिश आमे षष्ठ शतक पढ़िथिले। इल्तुतमिश को मृत्यु पर केतेक दुर्बल सुल्तान दिल्ली सिंहासनासीन होइतिले। यार सुजोग नै बंगलार तुघरिल खान निजको एक स्वाधीन राजा रूपे घोषणा करथिले। सेठारे एक स्वच्छचारी शासन प्रवर्तन करथिले। 1234 ख्रीष्टाब्द आरंभ रे प्रथम नरसिंह देव तांकर प्रधान सेनापति परमार्थी देवଙ୍କ नेतृत्व रे बंगलार राढ़ अंचल आक्रमण कले। एही आक्रमण जोगु तुघरिल खान प्रभुति क्षति हेतिला। काटान नामक स्थान रे से तुघरिल खान को सैन्य बाहिनी को परास्त कले। तुघरिल दिल्ली रो सुल्तान को निकट रे सामरिक सहायता भिक्षा करथिले किंतु प्रथम नरसिंह देव दुईगणित उल्लासर युद्ध करी शत्रुर मनोबल को चूरमार कर देथिले। 1244 मसीह रे आउ थरे प्रथम नरसिंह देव बंगदेश आक्रमण करी ताहार राजधानी लखनौर इत्यादि सहजर अख्तियार करने। बंग सेनापति कारिमुद्दीन लाखारी को निहत करथिले किंतु दिल्ली सुल्तान को सैन्य बाहिनी बंग देश आड़े अग्रसर शुणी से लाखनौती त्याग कर राढ़ देश में विश्राम नेले। सियाड़ू जो दिल्ली आड़ू पलि आसिले तो सी लाखनौती छाड़ी पुणी राढ़ रही राढ़टा बंग देश रही रहा। प्रथम नरसिंह देव 1243 और 1244 मसीह बंग आक्रमण और विजयर अनेक ऐतिहासिक तात्पर्य रही। भारतवर्षर प्राय अधिकांश अंचल से कौन होता ना मुसलमान बा सुल्तान मानकर शासन में पलि आसते। मुगल मान आसी ना सुल्तान मुसलमान एम आसते आक्रमित हो स्वाधीनता हराउला। किंतु प्रथम नरसिंह देव मुसलमान शासक मान आक्रमण सुजोग न दे प्रथमे सेमानक विरुद्ध रे आक्रमणात्मक युद्ध घोषणा करथिले। प्रथम नरसिंह देव बंग विजय पछरे सामंतराय श्री परमार्थी देव जो सामंतराय रही बहुत साहाय्य रही साहस रही। गंगवंशर राजा द्वितीय नरसिंह देव ओडिया सैन्य बाहिनी युद्ध कौशल शत्रु दमन प्रणाली उल्लेख कर ओडिशार गजबाहिनी युद्ध जय कर मूल कारण थिला जो आमर हाथी बाहिनी थिला बहुत स्ट्रॉन्ग थिला। पुनर्बार 1246 मसीह नवनियुक्त बंगर मुसलमान शासक उद्दीन युजबक प्रथम नरसिंह विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिले। 1246 मसीह संगठित यह युद्ध रे परमार्थी देवଙ୍କ नेतृत्व रे युजुबक संपूर्ण भाव परास्त होई निजर धड़ा हाथी को हराइथिले। से दिल्ली सुल्तान को ठारो सामरिक सहायता नहीं पुणी थे 1253 मसीह पुनर्बार प्रथम नरसिंह देव द्वारा परास्त होइथिले।
ବଙ୍ଗଳାର ମେଦିନାପୁର, ହାଓଡା, ହୁଗୁଳି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ରାଢ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ରାଢଟା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହାକୁ ଆସିଗଲା, ଆମର ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଗଲା। ପରିଶେଷରେ ୟୁଜବେକ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 1255 ମସିହାରେ ଓଡିଆ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ବଙ୍ଗର ରାଢ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରିଥିଲେ। ହେଲା, ଓଡିଆର ଅମୃତା ଦୁର୍ଗକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇ ପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସାମରିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ପଡୋଶୀ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ଓଡିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଓଡିଶାରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସନ ଦୃଢ ରହିଥିଲା, ଏହା ଅତି ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମୁସଲମାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଓଡିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କାକତୀୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଏକଦା ଚୋଳ ବଂଶ ରାଜାମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ୱାରଙ୍ଗଲର କାକତୀୟ ରାଜବଂଶରେ ରାଜା ଗଣପତି ଓ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ରୂପେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କାକତୀୟ ରାଜବଂଶ ରାଜା କିଏ? ଗଣପତି। ଏହି ବିଜୟରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ସେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲିପିରୁ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ କାକତୀୟ ରାଜା ଗଣପତିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ କଣ କରିପାରିଥିଲେ? ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ କପିଳାସ ଅନୁଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରିଥିଲେ। ପିତା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଓ ସେନାପତି ଭାବେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ମାନେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ସେନାପତି ହଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଓଡିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଉଗ୍ର ସାମରିକ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବଙ୍ଗଳାର ମୁସଲମାନ ଶାସକଗଣ ଓଡିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। କୃତିତ୍ୱ କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଏତ ଯୁଦ୍ଧ ଗଲା, ଶାସନ କଥା ସରିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଶାସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଶାସନରେ ଗଲା। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରଗାଢ ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ନିଜକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସକ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗ ବିଜୟର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କଳାର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛି। ଓଡିଶା ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାଶୈଳୀ ପ୍ରତିଭା ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ହେଉଛି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାନୁରାଗୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। କବି ବିଦ୍ୟାଧର ଏକାବଳୀ କାବ୍ୟ, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଧର ଯିଏ ଏକାବଳୀ କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଥିଲେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଥିଲେ? ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରାଜକବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ ବହିରେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ବଙ୍ଗ ଅଭିଯାନ ଓ ଯବନବାଣୀ ବଲ୍ଲଭ ବହିରେ ଯବନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ପ୍ରଧାନ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗବଂଶର ଆହୁରି ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ନଥିଲେ। ଆଉ ମେନ୍ ରାଜା ଭିତରେ ଏଇ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଅନଙ୍ଗ ଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। ସେ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି, ଦୃଢ ଶାସନ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଓଡିଆ ଜାତିକୁ ସଂଗଠିତ କରାଇ ଓଡିଶାକୁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ମାନଚିତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବାସ୍ତବରେ ଓଡିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପତନର କାରଣ ଗୁଡିକ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏଇଠି ଆମର ଥାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ମାନେ ପୁରାପୁରି ରହିଛନ୍ତି ସିଆଡୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି। ତ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପତନ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଆଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଭିଡିଓ ଅଛି ବା ପରେ ବା ଯେତିକି ଭିଡିଓ କରିବା ଆମେ DSE1 ର ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିଡିଓ ତମେ ସେଥିରେ ପାଇପାରିବ ଆଉ ନିଜ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।